गर्लफ्रेंड दसेगी गैंगस्टर दीपक टीनू का पता एजीटीएफ ने मुंबई एयरपोर्ट तो गर्लफ्रेंड नूं कीता काबू। मालदीव भज्जण दी फिराक दे विच सी। अदालत ने 5 दिनां दे पुलिस रिमांड ते भेजिया। गुरुग्राम दे विच बरसाती तलाऽ च नहाउण गए। छे बच्चों की डुब्बन दे नाल मौत। मरण वालियां दी 8 तो 13 साल तक उम्र। हरियाणा सरकार दे वल्लों 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। मोहाली दे सैक्टर 82 दे विच उसारी दौरान हादसा। मिट्टी दीआं डिग्गां हेठ दबे मजदूर। 2 दी मौत, 4 नूं कढिया गया बाहर। हालत नाजुक। नहीं रुके अमृतपाल के तिखे बयानों का हमला। हुण अपने खिलाफ जांच नूं लैके क्या नहीं डरदा जेलों तो। लीडर ना देन काल कोठड़ियां का डर। 2 दहाकिਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ इकट्ठे हुए धुर विरोधी सरना ते सुखबीर। दिल्ली दे विच होया पंथक मेल। सुखबीर ने दी दिल्ली इकाई की जिम्मेवारी। क्या इकट्ठे होकर पंथ के गद्दारां नूं देंगे जवाब। सरना ने सुखबीर बादल के नाल मिलाया हाथ। तां ढींडसा ने साधिया निशाना। क्या हमेशा अकाली दल के नाल सी ईमानदार। सुखदेव सिंह ढींडसा ने करवाया सी पार्टी तो बाहर। HSGMC के हक दे विच नितरे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। क्या जेकर दिल्ली दे विच कमेटी वक्री हो सकती है तो फिर हरियाणा दे विच क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां के मुताबिक चोणां कराउण दी भी कही गल। दिल्ली दे विच केजरीवाल के मंत्री का अस्तीफा। विवादित सौं तो बाद राजिंदरपाल गौतम ने छड्डिया अहुदा। लैटर दे विच लिखिया बीजेपी की गंदली राजनीति तो परेशान होकर कर रहे हां त्याग। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पंजाब बुलेटिन दे विच बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला करांगे दीपक टीनू दी गर्लफ्रेंड तो। गर्लफ्रेंड दसेगी गैंगस्टर दा पता। इस नूं लैके अहम खबर है क्योंकि पुलिस दे शिकंजे दे विच दीपक टीनू दी गर्लफ्रेंड आ चुकी है। एजीटीएफ ने गर्लफ्रेंड नूं मुंबई एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया। मानसा अदालत ने दस दी कि 5 दिनां दे रिमांड ते भेज दिता है। लुधियाना दी रहण वाली है गैंगस्टर दी गर्लफ्रेंड और टीनू दे एग्जिट प्लान दे विच शामिल सी। गर्लफ्रेंड लगातार चर्चा दे विच सी पहले दिन तो। जिस वेले तो टीनू फरार होया सी तां मालदीव जाण दी फिराक दे विच सी। गर्लफ्रेंड दी भी जानकारी है मालदीव जाना सी, यानी कि इत्थों पार होने की कोशिश कर रही सी। तां गर्लफ्रेंड दे वल्लों हुण यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस दे वल्लों दस्सिया जाएगा कि आखिरकार दीपक टीनू है कित्थे है, कित्थे फरार होया है। क्योंकि बीते दिन एक हफ्ता हो चुका सी। पूरा शनिवार वाले दिन दीपक टीनू फरार होया सी और खास तौर पर सीआईए इंचार्ज दे वल्लों लैके जाया जा रहा सी। तां बहुत खुलासे उस तो बाद भी होए ने। तां हुण गर्लफ्रेंड दे वल्लों दस्सिया जाएगा कि नहीं, इस नूं लैके जानकारी दे लई मनोज राठी फोन लाइन ते ने। मनोज, की कुछ जानकारी है गर्लफ्रेंड तो थो टुकाना पता लग सकता है दीपक टीनू दा? बिल्कुल गुरजोत, जिहड़ी हुण फड़ी गई है जोगिंदर कौर, इस तो काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां काफ़ी अहम खुलासे इस तो हो सकते। पहली गल तो यही है कि दीपक टीनू नूं फरार जद होया सीगे ते कित्थे गए सी, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं जद इहदी गिरफ्तारी हुई। मुंबई तो इहदी गिरफ्तारी हुई है और उस तो बाद जद इन्हों पुछगिछ हुई है तो हालांकि कई चीज़ें के खुलासे जिहड़े हैं वो करते नजर आ रही है जोगिंदर कौर। सब तो पहला खुलासा जिहड़ा है कि दीपक टीनू कित्थे है। सब तो पहला सवाल कि दीपक टीनू हजे तक फरार है, दीपक टीनू कित्थे है। दूजा सवाल ये है कि कौन कौन उहदे नाल है। 8 दिनों तक तुसी कित्थे रहे, कित्थे कित्थे पनाह दी, क्योंकि हुण तक की जिहड़ी पुलिस सोर्सिस दस रहे हैं कि दीपक टीनू विदेश भज्जण दी फिराक च सीगा, किते विदेश ना भज गया होवे। ते ये प्लानिंग जिहड़ी हुई है, क्योंकि जिहड़ी सोर्सिस दस रहे हैं कि जिहड़ी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने दसी है कि गोइंदवाल जेल च बैठ के इस सारी प्लानिंग हुई है। यानी कि बहुत बड़ी प्लानिंग सी, बहुत बड़ी प्लानिंग सी कि प्रीतपाल नूं झांसा देना है सी, प्रोडक्शन वारंट ते जाना है, प्रोडक्शन वारंट ते जाके उन्होंने अपना झांसा दे के उन्होंने लालच दे के और उत्थों सीआई स्टाफ तो निकल के और उस तो बाद उत्थों फरार हो जाना। ये पूरी प्लानिंग सी, ये एक दिन च नहीं बनी, ये पूरी प्लानिंग हुई है। प्लानिंग तो बाद ये सारी रैकी हुई है। रैकी तो बाद फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड नाल भजिया ते एक गड्डी होर, यानी कि 4 तो 5 बंदे होर सी जो कि उन्होंने लै गए। यानी कि पहले असीं कल जिक्र किया सी गुरजोत के दीपक टीनू पंजाब च नहीं है। यही गल दी गर्लफ्रेंड ने दसी है कि दीपक टीनू पंजाब च नहीं है। पंजाब च वो निकल गया ते हुण कित्थे गया
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹਾਣ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 111 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਅ 'ਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤਲਾਅ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 111 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਅ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। बच्चे जो है वो उनकी हमें डेड बॉडीज मिली हैं। शुरू में सूचना भी यही थी कि 6 बच्चों के डूबने की खबर थी। वो सारे के सारे 6 बच्चों की जो शव है वो मिल चुके हैं। हमने फर्दर जो है मेडिकल उसके परीक्षण के लिए तुरंत सिविल हॉस्पिटल में हमने उनको भिजवाया है और लगभग 8 से 13 साल के उम्र थी इन सब बच्चों की और बड़ी दुखद घटना है। सारे के सारे डेड बॉडीज़ हमें मिल चुके हैं। फिर भी हम एक लोकल एरिया में अनाउंसमेंट कराएंगे कि अगर कोई और भी बच्चा मिसिंग हो जो इनके साथ हो तो वो सूचना दे दें। हमारी SDRF की टीम यहाँ पे ऑलरेडी है। बाकी भी हमारे जो गोताखोर हैं वो हैं। NDRF की टीम भी आने वाली है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम इसका पानी भी ड्रेन आउट करवाएंगे ताकि इसको पूरा खाली करके भी देखा जा सके। ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬ ਗਏ ਸਨ। 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ 3 ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 8 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ JCB ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੂੰਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੈਸਕਿਊ? ਦੇਖੋ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਹਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਖਾ ਕੇ ਮੌਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਉਹੀ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰਜਦੇ ਰਹੇ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਓਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਸਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਡੀਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਨ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਣ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਦਾਰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਥਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ। ਖੈਰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮੇਲ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਟੀਚਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 646 ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ। So you don't know anything as an IAS officer, you have no information what is going on in the department. As an officer of the department at CPSE, you don't know what is going on. What is the situation? I don't know anything. What is the situation? थोड़ी तभी आनी है यार। ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਮਲਜੀਤ ਦਾ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਐਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਐਡੇ ਚੈਨਲ ਰੋਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਭੈਣ ਕਦੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਬਣਾਓਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 420 ਧੋਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੁਛ ਅਸਰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀ, ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾਭੇ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰਜਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਹੁਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ੀਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਐਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ
ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਚੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।